إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عدمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا والديكم أمتنا وأمواتكم أمة المسلمين والمسلمات المؤمنات خصوصا قد الإرشاد قاتل البلاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي وحجاج وصول كله ومن أمر هذا المجلس الحبيب محمد بن أحمد العطاس ومحمد بن كثير العطاس البوصري وصول كلهم والدينا سبوتنا رسولك ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أمة المسلمين والمسلمات إن الموت غشاهم من رحمة المغفرة من جنة وعين يعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين الدنيا والآخرة يتركنا العلم والعمل يحفظنا من الزين وفتوحهم والوصول وصلاح الجسد والقلب والرتبة الناس والأخذ بالفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمات في الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا
عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وصحبه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد. اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد، وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، وافتح لنا فتوح العارفين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله، syukur lillah, ma'asyiral habaibul kiram, ma'asyiral ulama, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai para habaib kita. Hadir di antaranya Habib bin al-Mahbub, Habib Abu Bakar, Habib Saleh bin Taufiq bin Syihab, dan Ra'is al-Majlis Habib bin al-Mahbub Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Attas bin Kasad Zainal, jamaah yang hadir Majlis Ta'lim Darul Mustafa. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama hadir setiap Ahad pagi dengan niat yang tulus karena Allah, berzikir, berwirid, bertasbih, mulai salat berjamaah subuh sampai saat ini kita mengaji menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, hajat kita, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kita umur yang panjang, tubuh yang sehat, keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, wabil khusus di tahun yang baru 1446 Hijriah ini. Allahumma ja'al hadzal 'amal jadid muftatahan bil farajil ajil wal lutfi syamil lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, amin ya rabbal alamin. Hadirin, marilah sedikit dalam mengisi ruangan waktu kita lanjutkan taklim kita masih dalam kajian kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah, nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan, tentang bab yang menerangkan keutamaan atau beriman bil qada wal qadar, karangan Ghutbul Irsyad wa Qutul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumih wa bikum fid darin, amin. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumih wa bikum fid darin, amin. Wa bihi la qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Babul iman bil qada wal qadar. وقد مضى عمل السلف والخلف من أهل الحق على الإيمان بالقدر خيره وشره، ونعقد إجماعهم رحمة الله عليهم على ذلك وعلى الإمساك عن الاحتجاج بالقضاء والقدر عند ترك الأمر وإتيان النهي، وكانوا يرون ذلك من أعظم المنكرات، أعني الاحتجاج بأمر القدر عند ارتكاب المحارم وترك الواجبات. فإن كنت من أهل الحق فاقتد بهم واسلك سبيلهم، وإلا فقد سمعت ما قاله الله تعالى للمتبعين في غير سبيل المؤمنين، واسمعه الآن. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم اعلم رحمك الله أنه لا يجوز ولا يصح للمؤمن أن يعتقد في نفسه أنه لا حرج ولا جناح عليه إذا ترك واجبا أو فعل محرما، لأن القدر غالب له وسابق عليه. ثم إذا صدر منه فعل أو ترك لا يرضى الله به فإن احتج بالقدر على إقامة العذر لنفسه وهو باق على الاختيار والتمييز فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقد خشيت أن تكون هذه البلية قد دبت إلى الناس من المنتسبين
manil mansubina ila al-ilmi was-salahi fadlan an ghairihim fi 'ammatil muslimin wa yakadu yadullu ala wujudi hadzal amri minhum annahu la yadhharu 'alaihim kathiru tawajju'in wa ta'allumin wa ta'assufin indama yasduru min ba'dihim ma yulamu 'alaihi wa yudammu bihi syar'an falyattaqillaha mu'minun ahassa min nafsihi bidzalik wal yatakallaf nafyuhu 'anha wal ya'lam anna Allah la ya'dhiruhu bil qadar wa la yaqbalu minhu al-ihtijaj bihi ma dama mukhtaran abada fa idza sami'ta min ahadil muslimin hadhihi al-hujjati saqitat fahjurhu 'anha wa 'arifhu bi anna ithmahu fil ihtijaj bil qada'i wal qadari ala tarkil awamiri wa fi'lil muharramati a'dhamu min ithmihi ala nafsi tarki lil wajibi wal fi'li lil muharram falyattaqillaha wa la yajma' ala nafsihi baliyatain wa yaquduha ila sakhati rabbih min jihatain wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah syukurlah hadirin tabarukan barusan kita telah simak sama-sama qiraatul kitab, mudah-mudahan tercurah pada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaika al muqarrabun dan ulama unasolihun. Masih dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat agama, wal wasayal imaniyah dan wasiat-wasiat tentang keimanan. Wabil khusus di sini kita masih membahas tentang bab al-iman bil qada wal qadar ya. Beriman tentang qada dan takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semuanya. Dan buat orang-orang mukmin, wabil khusus kita umat muslimin muslimat mukmin mukminat yang bernotabene ahlus sunnah wal jamaah, ini harus meyakini semua takdir dan qada Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik buat kita. Khairahu wa syarrahu. Ya, mau ketentuan baik, ketentuan buruk, semuanya itu mengandung hikmah yang baik buat kita. Jangan kita memprotes qada Allah kenapa begini ya. Atau kita melakukan dosa pakai berdalih ini mah gara-gara takdir. Astagfirullah, naudzubillah. Nah, berkata Al-Habib Abdullah bin Haddad, wa qad madha amalus salaf wal khalaf, dan kata Al-Habib Abdullah bin Haddad sudah menjadi kebiasaan ya, berlalu amal-amalnya leluhur kita yang salafus saleh, orang dulu-dulu yang saleh-saleh, wali-wali, aulia-aulia dan semua orang dulu-dulu yang salihin salihat, wal khalaf, dan juga orang-orang yang saleh dari kalangan yang sekarang ini di zaman-zaman Al-Habib Abdullah Haddad sampai ke bawah nih, zaman-zaman kita mudah-mudahan masih banyak, amin ya. Siapa itu? Min ahlil haqqi 'alal iman, dari golongan orang-orang yang betul-betul benar imannya. Min ahlil haqqi ya. Orang-orang ahlil haq itu orang yang selalu ikut kepada kebenaran ya. Bukan ikut kepada penyimpangan ya. Sekarang kan udah banyak nih ulama nyimpang-nyimpang, naudzubillah. Enggak yakin lagi takdir Allah tentukan ini jadi begini, ini jadi wali, ini jadi habib, ini jadi ini. Semua itu takdirnya Allah, bukan takdir kita. Ya, yang ditentukan, nggak usah pakai sirik-sirikan lah, ya kan, ya kayak gitu-gitu itu ngerusak iman kita semuanya kayak gini nih. Dan berlalu sudah kebiasaan salaf-salaf kita yang dulu dan khalaf yang sekarang ini min ahlil haq yang betul-betul punya keimanan, kepercayaan yang benar ya. Untuk apa? Alal imani bil qadari khairahu wa syarrahu. Agar dia itu orang-orang semuanya itu harus betul-betul meletakkan kepercayaan yang kokoh, yang kuat ya, kepada qada dan qadar Allah yang Allah tentukan buat kita ini semuanya. Baik ketentuan tadi itu khairahu wa syarrahu, yang baik baginya ataupun yang buruk baginya. Wan aqada ijma'uhum, dan semua ijma' ulama itu sudah sepakat. Ya begitu lah. Ketentuan Allah itu semuanya khair, enggak ada buruknya. Rahmatullah alaihim, semoga rahmat Allah selalu tercurah buat mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala dzalik ya, atas keimanan mereka yang selalu percaya semua takdir baik dan buruk itu membawa dampak yang baik buat kita. Dan itu ketentuannya Allah yang betul-betul sudah ditentukan oleh Allah kepada makhluknya ini untuk menjadikan kita ini shalah, ya kan? Hikmah yang terkandung di dalamnya. Wa 'alal imsaki 'anil ihtijaji bil qada'i wal qadari inda tarkil amri wa ityanin nasi. Dan buat orang-orang salaf-salaf dulu, orang-orang khalaf yang sekarang yang ahli hak, itu mereka itu harus menahan diri ya. 'Alal ihtijaj, dari memprotes-protes ya.
dari apa? Nggak terima apapun juga ketentuannya Allah, bentuknya bagaimanapun juga dia nggak boleh protes-protes sudah. Ya, pakai nggak terima, pakai ngatain lah ini naudzubillah. Nah. Wabil khusus saat mereka tadi itu inda tarkil amri wa ityanin nahyi, saat mereka meninggalkan yang namanya perintah-perintah Allah, kadang-kadang nggak sholat, kadang-kadang berbuat dosa, ya kan, dan menjalankan semua larangan-larangan Allah, itu nggak pakai protes. Ini semua mah gara-gara dosa kita, bukan gara-gara takdirnya Allah. Kan ada orang, saya ini maksiat ini memang udah gara-gara udah takdirnya begini kali udah, astagfirullah, nggak boleh. Ya. Dan orang dulu nggak ada, ya, melakukan dosa itu gara-gara takdir dari Allah, nggak bisa, ya kan. Walaupun semua ketentuan makhluk itu Allah yang atur, tapi Allah kan kasih pilihan buat kita. Ini baik, ini buruk. Inti milih yang mana? Nah, kalau inti milih yang buruk, ya berarti inti subhanallah ngikutin keburukan. Kalau inti milih yang baik, berarti inti menjadi orang yang baik, ya kan? Nah, katanya ulama, kalau kita pakai menyalahkan ini semua gara-gara takdir, nih contoh buat kita. Ini anak kasih inti makanan yang baik sama minuman yang buruk. Inti milih yang mana? Ada makan baik, ada minuman yang buruk, milih yang mana? Yang baik. Nah, kalau inti milih yang buruk, terus inti nyalain kita yang ngasih. Astagfirullah. Yang ini yang geblek udah tahu dikasih yang baik, milih yang buruk. Ya kan? Nah, ini salah satunya fadilah di mana kita ditentukan sama Allah. Allah udah ngasih jalan surga, jalan neraka, tinggal inti milih. Jangan nyalain Allah yang ngasih. Ya kan, kalau inti milih yang buruk ya dapat buruk, milih yang baik dapat yang baik gitu. Karena ada orang ini gara-gara takdir mah ini, astagfirullah, nggak bisa jadi kendali kayak gitu. Nah ini makanya orang dulu imsak, ya, artinya menahan dirinya dari ihtijaj bil qada wal qadar inda tarkil amri wa ityanin nahyi. Wa kanu yarawna dzalika min a'dhamil munkarat. Bahkan orang-orang dulu itu kalau melakukan, ya, dosa-dosa dan menjalankan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pakai memprotes ini gara-gara takdir, itu diakui munkar yang paling besar sama dia. Ya, kemungkaran yang paling besar, min a'dhamil munkarat. Apa itu a'ni al-ihtijaj? Gara-gara dia berani-berani protes Allah bi amril qadar, perintah apa tentang urusan qada qadarnya Allah. Inda irtikabil maharim, saat dia melakukan semua yang diharamkan Allah, wa tarkil wajibat, saat mereka meninggalkan yang diwajibkan. Terus pakai bilang ini gara-gara takdir, itu buat orang dulu dianggap sesuatu kemungkaran yang paling besar. A'dhamil munkarat. Naudzubillah. Fa in kunta min ahlil haqqi, kalau kamu semua termasuk golongan orang-orang yang punya apa hadirin? Amalan-amalan ahlul haq. Artinya tingkah laku kita ini orang-orang yang benar gitu. Fakta dibihim, ikuti itu jejak langkah orang dulu-dulu itu. Yang enggak berani sedikit memprotes-protes sama Allah. Nggak terimalah kenapa begini, kenapa begitu, nggak ada itu. Ya, itu semua takdir yang baik. Fakta dibihim wasluk sabilahum, dan ikuti sudah jalan mereka itu. Ya, tempuh jalan-jalan mereka yang lurus, lihat mati-matinya. Solihin semua cakep-cakep. Sekalipun mereka orang-orang hidupnya nggak seperti orang-orang yang miliarder, ya kan, di Indonesia, di mana di dunia nggak ada, tapi mereka orang-orang lurus, selamat semuanya. Amin ya rabbal. Wa illa, tapi kalau kita nggak mau, faqad sami'ta, maka kau akan mendengar maqalahu Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menyebutkan di dalam Al-Quran golongan orang-orang yang muttabi'in, lil muttabi'ina ghaira sabilil mu'minin. Itu orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya orang-orang mukmin yang benar keimanannya. Siapa itu yang disebut dalam Al-Quran ini? Surat An-Nisa ayat 115. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasma'hul an. Ya, dengerin ini sekarang. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang berani-berani memprotes, ya, menentang Rasul, menentang Allah. Ini mah gara-gara takdir saya begini nih, saya durhaka. Hati-hati tuh. Berani-berani berbuat seperti itu. Man itu dzakarun au unta. Mau dia laki mau perempuan, mau besar mau kecil, dia kok berani-berani protes. Wabil khusus rasul-rasul yang sudah datang min ba'di ma tabayyana lahul huda. Ya, yang mereka itu sudah nabi-nabi itu sudah kita tahu, ya, datang membawa petunjuk jelas sudah. Ya, setelah datang nasihat-nasihat pakai menentang lagi. Udah gitu wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, masih mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Ini orang kafir-kafir ini.
Pakai dalil ini semua gara-gara takdir, ya kan? Maka Allah berjanji nuwallihi ma tawalla. Maka kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, biarkan ia akan berkuasa menurut kemauannya, mengikuti hawa nafsunya. Naudzubillah. Nah, nanti akhirnya wa nuslihi jahannam. Bayangin, kami akan tampakkan dia, ya, ceburkan mereka semua itu ke dalam api neraka jahanam. Hati-hati tuh. Ya, pakai dalil-dalil semua ini gara-gara Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali bagi orang-orang yang pakai punya dalil-dalil seperti itu. Tuma'ilam, kemudian ketahuilah, kata Habib Abdullah bin Haddad rahimakallah, semoga Allah rahmati anda semuanya, amin ya. Annahu la yajuz wa la yasih, sesungguhnya enggak boleh, bahkan enggak sah, enggak baik, enggak benar udah. Siapa itu? Lil mukmin, orang-orang mukmin yang ayataqida fi nafsihi, mempunyai kepercayaan di benak hatinya, annahu la haraja wa la junaha alaih. Dia hatinya punya perasaan ini mah bukan sesuatu yang salah. Ya, kalau kita ngikutin perbuatan dosa atau kita meninggalkan perintah, ya kan? Dan wala junaha, bukan sesuatu dosa, enggak salah, kata dia. Hati-hati punya kepercayaan kayak gitu tuh. Ya, kalau dia meninggalkan idza taraka wajiban au fa'ala muharraman, dia meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Di annal qadara ghalibun lahu wa sabiqun alaih, atas dasar dia berdalih ini semua gara-gara takdir yang sudah nguasain saya nggak berkuasa ngelawan takdir. Hati-hati tuh, ya kan? Wa sabiqun alaih, dan sudah ditentukan, ya, sudah dahulu sebelum kita lahir udah takdirnya begini. Naudzubillah min dzalik. Tsumma idza sadara minhu fi'lun aw tarkun la yardallahu bihi, kemudian kalau dia sudah berani-berani memunculkan satu perbuatan atau meninggalkan apa saja yang enggak diridhoi oleh Allah. Nah, orang kayak gini pakai punya dalil, fa in ihtajja bil qadar, dan lalu dia pakai mengambil dalil ini semua gara-gara takdirnya Allah Subhanahu wa taala, iqamatil udri li nafsihi, untuk dia membenarkan dirinya mencari alasan. Hati-hati ya. Wa huwa baqin 'alal ikhtiyar, padahal Allah Subhanahu wa taala itu sudah masih memberikan pilihan buat dia. Ya kan? Kamu saya jadikan begini-begini, Anda kasih pilihan. Kita semua ini umat muslimin muslimat itu dikasih sama Allah akal, ya, untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kayak tadi tuh. Kalau ini pakai alasan takdir, ya sudah, ini makanan kotor, jorok. Ini bau penyakitan, ini makan yang baik, bersih, menyehatkan. Inti milih yang jorok, jangan nyalain Allah. Nanti bisa milih, kenapa inti milih yang itu. Yang bohir aja begitu, bagaimana takdir, ya kan? Semua orang punya akal pikiran untuk mengambil yang baik, meninggalkan yang buruk. Nah, kalau dia masih punya pilihan-pilihan kayak begini, terus pakai berani mengatasnamakan ini gara-gara takdir, maka di sini kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, maka fahuwa faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Dan dia masih punya pilihan untuk memilih wa tamyiz, yang membedakan ini baik atau buruk. Dia boleh milih, boleh dia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Kan sudah ada kan pilihan buat kita untuk membedakan mana yang baik. Ada pilihan buat kita untuk mengambil mana yang baik, mana yang buruk, kan bisa semuanya. Terus dia masih mengambil yang buruk, maka kata Al-Habib Abdul Haddad, dia golongan orang-orang yang berani memikul satu kedustaan yang besar dan dosa yang nyata buat kita. Naudzubillah min dzalik. Waqad khasyitu an takuna hadhihi al-baliyah qad dabbat ila unasin minal mansubina ila al-ilmi was-shalah. Dan yang saya khawatiri, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ini nanti di zaman-zaman ini akan menjadi meluas, ya. Ini ujian kayak begini, kata-kata begini ini bahkan akan merasuki golongan orang-orang yang disebut oleh Al-Habib Abdullah bin Haddad min ahlil ilmi was-shalah. Orang yang belajar ilmu, orang yang soleh, ahli ibadat. Bayangin, masih bisa kena tipu muslihat gara-gara ini. Ya sekarang kan, ya kan, pakai tesis-tesis lah, ya kan. Ini tesis-tesis ya. Ini tahu dari mana itu? Hah? Masya Allah, naudzubillah. Itu dari mana? Padahal itu ngaji kitab, inti belajar, tahu bisa menyimpang kayak gitu tuh. Nah, hati-hati nih, bakal menyebar. Ini benar Habib Abdul Haddad karomahnya, benar ya, katanya siapa yang baca kitab Abdul Haddad, saya hadir di situ, saya ngalami zamannya kamu, saya membenah itu zaman. Ya, saya ikut di situ. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat berkahnya Abdul Haddad, ya. Enggak sampai menyimpang seperti orang-orang ini. Orang ini bakal tersebar, terkenal, kena orang-orang ahli ilmi, ahli ibadah bisa kena kayak gini nih, sifat-sifat ini. Fadlan an ghairihim.
Ya, terlebih khusus sama orang-orang yang bukan ahli ilmu, lebih parah lagi. Yang ahli ilmu aja ditegur kayak gitu sama Allah, apalagi yang nggak ahli ilmu, lagi ngikut-ngikut lagi, naudzubillah, lebih parah lagi nih, ya kan? Fadlan an ghairihim min ammatil muslimin, dari kalangan orang-orang umum, ya, dari kaum muslimin muslimat. Wa yakadu yadullu ala wujudi hadzal amri, dan bukti jelasnya omongannya Habib Abdul Haddad ini, dia kata Habib Abdul Haddad, minhum annahu la yathar alaihim kathiru tawajju'in wa ta'allumin wa ta'assufin indama yasduru min ba'dihim ma yulamu alaihi wa yudammu bihi syar'an. Banyaknya sekarang ini kalau ada orang nyimpang-nyimpang dari ajaran yang benar, ya, kita lihat sekarang enggak nampak di benak hatinya itu seorang muslim itu punya perasaan rasa sakit atau marah atau sedih dengan perbuatan itu. Ya kan? Apalagi menegur, di hatinya rasa sakit aja enggak. Oh, enggak usah ikut campur, Mas, kita bukan urusan kita. Ya. Hati-hati tuh. Ya kan? Jangan pakai kita ini diem dalam hal-hal kayak gini. Kita harus tegur yang kayak gini-gini. Nggak boleh. Ya kita pakai-pakai, nggak usah ikut campur. Astagfirullah. Naudzubillah. Ini bukti kata Habib Abdul Haddad. Kita harus nyatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Makanya disuruh berdoa sama Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqni ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Tunjukin yang benar itu benar, biar kasih kami petunjuk mengikutin itu. Ya, tunjukin yang salah biar kami bisa menjauhin itu. Kalau enggak jelas ente, ini yang ngomong gini, yang mana yang kita ikutin dah. Ya, padahal udah jelas yang hak itu hak. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Jelas yang benar sama yang sesat itu udah kelihatan. Kenapa milih yang sesat? Ya kan, itu akalnya kemana itu? Naudzubillah min dzalik. Bahkan ini zaman sudah nampak orang-orang itu nggak punya perasaan kayak begitu tuh di sebagian orang-orang. Padahal itu semuanya itu menurut syariat sudah yulam wa yudam, ya, dikecam sama Allah, dilarang oleh Allah, bahkan dimaki oleh Allah. Kan kayak gitu dimaki. Oh, itu diem juga, kena juga makiannya, naudzubillah. Pakai ikut-ikutan lagi nyebar-nyebarin saya. Naudzubillah min dzalik. Falyattaqillaha, maka hendaklah orang-orang mukminun itu takut sama Allah, ahassa min nafsi, dan punya perasaan di benak hatinya merasakan bidzalika, sifat-sifat kayak gitu. Jangan sampai kita punya sifat kayak gitu dan menjauh daripada sifat-sifat yang dilarang oleh Allah. Wa yatakallaf nabyuhu anha, dan dia harus memaksakan dirinya untuk meniadakan sifat di benak hatinya, enggak boleh punya, ya. Kepercayaan aja enggak boleh, apalagi perbuatan. Naudzubillah, ya, min dzalik. Wal ya'lam, dan hendaklah mengetahui setiap orang mukmin annallaha la ya'dhiruhu bil qadar. Allah itu nggak mau menerima alasan inti apapun di mana inti berbuat dosa gara-gara takdirnya Allah. Nggak ada alasan Allah, bukan itu alasan Allah. Bahkan wala yaqbal, Allah nggak menerima alasan kayak gitu. Ya minhu al-ihtijaj bihi madama mukhtaran abada, selagi dia masih dikasih pilihan selama-lamanya oleh Allah semasa hidupnya untuk memilih mana yang baik, meninggalkan yang buruk. Kenapa ngikutin yang buruk? Fa idza sami'ta, kalau kalian sudah mendengar ini nasihat min ahadil muslimin, apalagi dari kalangan seorang muslim, ya kan, hadhil hujjatus saqitah, yang punya dalil-dalil yang sudah batil kayak gini ini. Kalau ada orang kayak gitu pakai dalil begitu, wah ini benar nih Bang, udah takdirnya begini, ini keliru. Astagfirullah, ya. Maka saat kita melihat seperti itu, fahjurhu, ya, maka cegah perbuatan itu, anha, daripadanya. Wa arifhu, dan fahamkan atas dia itu, bi anna ismahu fil ihtijaj bil qada'i wal qadar, di mana dosanya dia pakai protes takdir qada, itu gara-gara itu kita berbuat dosa. Hati-hati hadirin. Ini semua baru punya kepercayaannya kayak gitu. Itu sebenarnya dosanya itu di mana dia meninggalkan perintah, bahkan dia menjalankan larangan pakai beralasan ini semua gara-gara takdir. Itu katanya dosanya a'dham min ismihi ala nafsi tarki al-wajib wal fi'lil muharram. Itu lebih besar dosanya dibanding dia sendiri melakukan perbuatan dosa, meninggalkan ketaatan. Baru punya kepercayaan loh. Kenapa? Karena kepercayaan itu masuknya di hati. Nah, amalan hati itu lebih diporosin sama Allah untuk dipantau dibanding amalan dohir itu. Nah, makanya kata Habib Abdul Haddad, falyattaqillah, selayaknya kalian semua takut sama Allah dan jangan berani-berani yajma' ala nafsihi baliyatain, menghimpun dua dosa dari dua ujian ini. Berani-berani punya kepercayaan buruk, terus berani-berani mengamalkan dosa yang buruk lagi. Naudzubillah. Wa yaquduha, yang semuanya itu akan menggiring dirinya ila sakhati rabbih min jihatain, kepada murka Tuhannya dari dua sisi.
Apa tuh? Sisi dia berani-berani meninggalkan perintahnya Allah pakai dasar gara-gara takdir, dan berani-berani dia tadi itu hadirin menjauhi apa yang diperintahkan Allah pakai alasan takdir. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya sedikit ini kita bisa ngambil ilmu, hikmah, dan bisa mengamalkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sepenuh hati, sekuat tenaga kita untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.